इंटरनेट प्रॉब्लम होता तो शुरू करो बिस्मिल्लाह. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू वेरी मच मुफ्ती साहब. या अली मदद. मौला अली मदद. फोटो डिस्टर्बेंस आवती मुफ्ती साहब. नहीं, परफेक्ट है. मौला के नाम से शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है. सबसे पहले मौला का लाखों लाखों शुक्रिया अदा करता हूँ. मौला ने एक बार फिर मौका दिया आपके बीच आके इल्म बोलने का. और मुफ्ती साहब, सब ऑर्गेनाइजरों, हाजरीन इल्म इजलास के तमाम मेंबरों का तहे दिल लाखों लाखों शुक्रिया अदा करता हूँ. आज आप अपने ईमान के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक बार फिर इजहार करने इकट्ठे हुए हो. ये मौके पर आपके साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है. हमारे सारे ख्यालात, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी दुआएं आपके लिए है. तुम में से हर एक को अपने मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए. ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करें, इसके लिए जो कोशिश करते हैं और जिन्होंने अपने मजहब को जानने का अपना मकसद बनाया है, उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं. आपका इश्क और ईमान देखकर हम बहुत खुश हुए हैं. ये दुनिया में हमेशा का दुख है, हमको भी दिल में दुख है. हम जब आपकी मोहब्बत देखते हैं तब हमारे दुख भूल जाते हैं. अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं. अल्लाह कौन है? मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है. अल्लाह मेरा सलवात पढ़े. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद. अली सही अल्लाह खुदा बिन हक मौलाना धनी सलामत आतार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया, ईमान अनमोल चीज है और मौला को प्यारी है. हमारे दादा हजरत मौला मुर्तजा अली को मोमिन दुशेरी अल्लाह कहता था. उसे 70 मर्तबा कत्ल किया गया, फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा. बाद में हुक्म आया कि सच्चा मोमिन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी. ये मोमिन और उसकी औलाद को कयामत के दिन जवाबदेही नहीं है. इतना दर्जा इसको उसके ईमान के लिए मिला था. जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया. जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा. लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल नहीं होने देना. अल्लाह मेरा सलवात पढ़े. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद. सतगुरु कह रे सतगुर कह रे धर्म तो सचो ईमान नो ईमान सचो जान जे ईमान लवशे फरमान सू ते दास हमारा जान रे रे भाई ते दास हमारा जान. खैर जिंदा कायम पाया शाह पीर पाया. जी अली ते तो सही अल्लाह कहिए
તેમાં ઓછો નહીં રે લગાર અમે એને માનીયો સિદ્ધકસો તેનું નામ છે જલન શાહો આકાર એ તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા થઈ જિંદા कायम पाया शाह पीर पाया या अली बिलुत्फिक अदरिकनी ओ अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुंचो। मौला मुर्तजा अली की मदद हम मानते हैं। मौला मुर्तजा अली कौन है? मौला मुर्तजा अली है वो इल्म का समंदर है। मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है, अल्लाह यानी के खुदा। मुर्तजाली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना। हाजिर इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी, काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुंचे वो अच्छा। तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है, मैं एक समंदर हूँ। तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है। આપણે આ ગ્લોબલ ઇલ્મ ઇજાદી છે મૌલાની બહુ મોટી નિયામત છે આપણા માટે અને અહીંયા લોકો એકઠા થાય છે ઇલ્મ સાંભળવા માટે। જે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે ઇલ્મ મિજલસમાં જવું એ ઈમાનની નિશાની છે અને મૌલાની મહેરબાનીથી આપણે ઇલ્મ હાંસલ કરીએ છીએ અને બીજાની આપણા ઇસ્માઇલી મજહબ જે રૂહાની મજહબ છે એનું ઊંડું જ્ઞાન અને રૂહની સાચી સમજ હાંસલ કરવા માટે આપણે મદદરૂપ થઈએ છીએ। જેના માટે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તમારામાંના દરેકને કોઈને પણ બાકી નહીં રાખતા। દરેક માટે મૌલાએ ફરમાવ્યું પોતાના મજહબનું ઊંડું જ્ઞાન જેવું તેવું નહીં, છીછરું નહીં, ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજ હોવી જોઈએ। આ જ્ઞાન તેમજ સમજ મેળવવા જેવો બીજાઓને સહાય કરે છે તેઓને અને જેઓએ પોતાના મજહબમાંથી માહિતી મેળવવાની નેમ રાખી છે તેઓને અમો અમારા ઉત્તમ પ્યાર ભર્યા દુઆ આશીષ ફરમાવીએ છીએ। તો પછી શું થાય છે કે આના અંદર આપણે થોડા આગળ વધીએ તો આપણે આપણા રૂહને સંભાળવાનો છે, એટલે કે એને પાક કરવાનો છે અને ખુદાના નૂરમાં એક કરવાનો છે। તો પોતાના રૂહને સંભાળવું તો એક औरत પણ કરી શકે છે। હવે આગળ મોલાએ બતાવ્યું કે જે લોકો નસીહત કરીને બીજાના ઈમાન મજબૂત કરે છે અને દીન ઉપર મુસ્તકીમ કરે છે એવું મરદોના કામ કરે છે। તો અહીંયા આપણે કોઈ ઇલ્મ મિજાલિસમાં કોમ્પિટિશન નથી લાગી કે કોઈ ખોટો છે ને કોઈ સાચો છે એ નથી, પણ આપણે એક વિચારસરણી માટે વાત કરીએ છીએ। એક તો પહેલા આપણા અંદર શું ચાલી રહ્યું છે મજહબ માટે, આપણા અતરાફમાં શું ચાલી રહ્યું છે। આપણે જે ઇલ્મ મિજાલિસમાં હાજરી આપીએ છીએ આ ગ્લોબલ ઇલ્મ મિજાલિસના અંદર ત્યાં જ્યાં વિચારસરણીઓ બતાવવામાં આવે છે એ વિચારસરણી એને આપણે વધારે સારી રીતે કેવી રીતે રજૂઆત કરી શકીએ અને એના ઉપર પણ મૌલાએ ફરમાન મુબારકના અંદર કાંઈ બતાવ્યું હોય અને આસાની બતાવી હોય તો એ આપણે ચોક્કસ એક ધ્યાનથી સાંભળવી જોઈએ અને એને કબૂલ કરવું જોઈએ। તો એ રીતે આપણે એક ધ્યાનથી સાંભળીએ છીએ અને કબૂલ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે પર્ટિક્યુલર કોઈ પર્સનને કબૂલ નથી કરતા। આપણે જે રૂહાની વિચારસરણી છે જે મૌલા તરફથી છે એ મૌલાના ફરમાન કબૂલ કરીએ છીએ, એટલે મૌલાને સીધો કરીએ છીએ, મૌલાને કબૂલ કરીએ છીએ। એ રીતે આપણે નિખાલસ પ્રમાણિક રહેવું જોઈએ। તો મારે અમુક ચીજ નથી બોલવી પણ
એ એટલા માટે કહેવું પડે છે કે હું એ મેસેજ આપવા માંગુ છું. તો મારે કોઈના દ્વારા એમ સાંભળવામાં આવ્યું કે આ કરીમભાઈ શું હર વખતે અલી અલ્લાહ અલી અલ્લાહ અલી અલ્લાહ બોલે છે. બરાબર. પણ આ કોઈ પણ ભાઈને આ સવાલ થયો તો મને ફોન કરે, ડાયરેક્ટ મને મેસેજ કરે, ટેક્સ્ટ કરે, વોઇસમેલ કરે, મારી સાથે વાત કરે. તો હું એનું કારણ આપું એમ કે આ ચીજ મારા દિલમાં કેવી રીતે પ્રેરણા થઈ, બરાબર, મોલા તરફથી. તો અમુક સમય પહેલા કોઈના ઈમાનના અંદર ખલલ થઈ હતી કે અલી એ જ અલ્લાહ છે અને અલી અલ્લાહ શું છે, અલી ઉલ્લાહ શું છે. તો અને આ બધું જે બોલાય છે, ફરમાન બોલાય છે, જીનાન બોલાય છે, કલામ, એ બધું મૌલાનું છે, કોઈના આપણું ઘરનું બનાવેલું નથી. બરાબર. આપણને ખબર નથી કે શું કાર્ય થઈ ગયું છે અને કેટલું કાર્ય થયું છે અને શું ભવિષ્યના અંદર થશે. બરાબર. એટલે આપણે બહુ ઉતાવળે બધું બોલી દઈએ છીએ. બરાબર. તો અમુક ચીજો બોલવા પહેલા હું એક ચીજ ક્લિયર કરું છું કે હંમેશા મોટાઈ જુઓ તો મૌલા મુર્તઝાલીની છે. તો મૌલા જ મોટો છે, બીજું કોઈ મોટો છે. રાઈટ. સર્વે વખાણ અલ્લાહ માટે છે. આપણે દુઆમાં 3 વખત પઢીએ છીએ, જે સગળી મખલુકાતનો પરવરદિગાર છે. તો જેટલા બી વખાણ છે, તારીફને લાયક જેટલી બી ચીજો છે, એનો હકદાર મૌલા જ છે, બીજું કોઈ નથી. અને કરીમ હાજરીમાં મેં ફરમાન અંદર મૌલાએ ફરમાયું કે તમે કોઈની તારીફ કરો ને તો એમાં કંજુસાઈ નહીં કરો, ખુલ્લા દિલથી કરો. કારણ કે આપણે કોઈને કોઈ જગ્યાએ ભૂલી ગયા છે કે આપણે તારીફ ખુદની કરીએ છીએ. કારણ કે હક છે એ મૌલા મુર્તઝાલી સહી ખુદાઈ આલમીન પોતે છે. સર્વે વખાણ, ઓછા વધારે નહીં, સર્વે વખાણ અલ્લાહ માટે છે, જે સગળી મખલુકાતનો પરવરદિગાર છે. તો આપણને ખબર નથી કે વારંવાર અલી અલ્લાહના ફરમાન, ગિનાન ને બધું બોલવાથી લોકોને શું ફાયદો થયો છે અને કેટલી રોશની થઈ છે, એ આપણને ખબર નથી. એટલે આપણે ઉતાવળ કરીએ છીએ. જે કોઈ પણ છે, હું એમને એ મેસેજ આપું છું અને કોઈ પર્ટિક્યુલર એક પર્સન માટે નથી. મારો પ્રયાસ એકદમ નિખાલસ છે કે છેલ્લા 3.5 વર્ષના અંદર શું કાર્ય થયું એ કદાચ એ ભાઈને કે કોઈને ખબર ના હોય, પણ આ તો જાણ સારું કહેવામાં આવે છે. હવે આ બોલતા બોલતા જ મને 2 પ્રસંગો યાદ આવે છે કે સહી ખુદાઈ આલમીન હસન અલી શાહ મા બાપ જયારે હિન્દુસ્તાનમાં પધાર્યા ત્યારે અંગ્રેજોને એ બતાવવા માટે અને જમાત માટે કાર્ય કરવા માટે મૌલાએ કીધું કે હું ઈરાનથી જયારે હિન્દુસ્તાન આવી રહ્યો હતો તો સિંધના અંદર મેં મુકામ કર્યો હતો અને ત્યાં મીરોના સાથે મારી લડાઈ થઈ હતી અને અંગ્રેજોને મેં હેલ્પ કરી હતી અને એ લોકોએ મને નવાજ્યો હતો અને મને પ્રશંસા પત્ર આપ્યો હતો. એ બધું મૌલાએ મુંબઈમાં આવીને બતાવ્યું. બરાબર. તો શા માટે મૌલાએ પોતાનું કાર્ય બતાવ્યું આ રીતે કે જે મુંબઈના અંદર અંગ્રેજો હતા એમને આ બાબતની કદાચ જાણ નહોતી, એ જાણ કરવા માટે કે તમારા દરેક સારા કાર્યના અંદર હું તમારો સહાયક છું અને તમને મદદ કરીશ અને કરતો રહીશ. બરાબર. અને એ રીતે જમાતના કાર્ય કરવા માટે. બીજી બાબત મને શું યાદ આવી કે તમે જે મૌલાના જાહેર લેક્ચરો છે કરીમ હાજરીમાં હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટી, પછી અમેરિકાના સેનેટ હોલના અંદર અને દરેક જગ્યાએ મૌલાએ જે લેક્ચરો આપ્યા છે એના અંદર મૌલા એ બતાવે છે, લોકોને કહે છે કે મેં અને મારા પૂર્વજોએ શું કામ કર્યું છે. તો મૌલાએ જયારે આગા ખાન યુનિવર્સિટીનો ઉલ્લેખ કર્યો ત્યારે મૌલાએ ફરમાવ્યું હતું કે મારા બાપ દાદાઓએ જામિયા અઝહર યુનિવર્સિટી આટલા વર્ષો પહેલા ફાતિમી ખિલાફતના અંદર કેરોના અંદર બનાવી હતી, ને પાકિસ્તાનના અંદર આ યુનિવર્સિટી બનાવી છે, આટલી સ્કૂલો બનાવી છે. તો એનો મકસદ એ છે કે મૌલાએ જે કાર્ય કર્યું છે એ મૌલા બતાવે છે અને આગળ શું કાર્ય અત્યારે થઈ રહ્યું છે અને આગળ શું કાર્ય થવા જઈ રહ્યું છે એનો આશય શું છે. રાઈટ. તો આપણે બહુ શાંતિથી વિચાર કરીએ. રાઈટ. ઓકે, એક ને ચીજ વારંવાર બોલાતી હોય અથવા કોઈ સમજે છે કે નથી સમજતું, પણ ફરમાન ને આ બધું ઇલમ જ્ઞાન તો મૌલાનું અને પીરોનું બોલાય છે ને. આપણે બોલતા પહેલા આપણે વિચાર કરીએ કે આપણે કેટલું કાર્ય કર્યું, આપણે કેટલાના ઈમાન મજબૂત કર્યા. મૌલાની મહેરબાનીથી બધું જે સારું કામ થાય છે આગામી મા બાપ ફરમાવીને મૌલા મુર્તઝાની તરફથી આપોઆપ થતું. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, મૌલાના વખાણ છે, બીજા કોઈ તારીફને લાયક નથી.
છેલ્લા 3.5 વર્ષના અંદર 900 થી વધારે ઇલમ મિજાલીસો થઈ. હવે આપણે આપણને પોતાને પૂછીએ કે આપણે કેટલી ઇલમ મિજાલીસો કરી, તો આપણને ખબર પડી જશે કે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ, બીજા શું કરી રહ્યા છે. છેલ્લા 3.5 વર્ષના અંદર 3 જગ્યાએ રૂબરૂ ઇલમ મિજાલીસ ઘરના અંદર શરૂ થઈ. સિએટલના અંદર, એટલાન્ટાના અંદર, હ્યુસ્ટનના અંદર. અને હ્યુસ્ટનના અંદર એક બીજી બી ઇલમ મિજાલીસ ગુરુવારે બપોરે શરૂઆત થઈ. છેલ્લા 3.5 વર્ષના અંદર 40 થી વધારે લોકોએ 313 ફર્ક મુબારક, હઝરત ઇમામ આકા સુલ્તાન અલસના ફરમાન મુબારક અને 33 કલામ યાદ કર્યા. એમાં 80 વર્ષના માજીએ પણ યાદ કર્યા. આપણે કેટલાને 313 ફરમાન મુબારક અને 33 કલામ યાદ કરાવ્યા? 20 થી લગભગ 20 લોકો વાયજીન થયા. અને એમાંથી 2 જણા ગ્લોબલ ઇલમ બિઝનેસમાં પણ વાયજ કરી રહ્યા છે. અને માશાઅલ્લાહ મોલાની મહેરબાનીથી એમને સહાય મળી રહી છે. અને તારીફ બધી મૌલાની છે, તો તારીફ થઈ રહી છે કે ફરમાનથી વાયજ કરે છે. તો આ રોશની નથી, આ આપણને રોશની નથી દેખાતી. સૂરજ છે ને આસમાનના અંદર, મારા શબ્દો બહુ સ્પષ્ટ છે એકદમ. આસમાનના અંદર ઉગે છે, એની રોશની દેખાય છે. બપોરે 12 વાગે મધ્યાહન થાય છે ત્યારે એની રોશની તેજ થાય છે. અને આપણે સૂર્યની સામે નરી આંખે જોઈ શકતા નથી, આંખો અંજાઈ જાય છે આપણી. પણ સૂરજ અને સૂરજની રોશનીથી આપણે હસરત કરીએ તો એમાં સૂરજ કે સૂરજની રોશનીને કાંઈ ફરક પડતો નથી. આપણે જમીન પરથી માટી ઉપાડીને સૂરજ સામે નાખીએ તો સૂરજને કાંઈ ફરક પડવાનો નથી. એ માટી આપણી આંખોમાં પડે છે, આપણે આંધળા થઈ જઈએ. તો આ દરેક બાબતનો આપણે વિચાર કરીએ. આપણે કાંઈ જ ના કરીએ તો ચૂપ રહીએ. એક ભાઈએ બહુ વર્ષો પહેલાની વાત છે, બહુ બ્યુટીફુલ વાત છે. 2 ભાઈઓ મળ્યા, એમાં એક ભાઈ બહુ ખિદમત કરતા હતા. એ બીજા ભાઈને કહે છે કે તમે કોઈ જગ્યાએ દેખાતા નથી, તમે કઈ ખિદમત કરતા નથી. તો પેલો ભાઈ કે હું ખિદમત કરું છું ને. તો કે શું ખિદમત કરો છો? કે હું કોઈને આડો થતો નથી, કોઈને નડતો નથી. તો પેલા ભાઈ કે હા, બહુ સારી ખિદમત કરો છો. તો આપણે કાંઈ ના કામ કરીએ તો ચૂપ તો રહીએ, એટલું તો કરીએ, આપણે ચૂપ રહીએ. કારણ કે આ જે તારીફ મૌલાની થઈ રહી છે એ આપણે જાણતા નથી. અને એ આપણને થોડા કે વધારે અંશે આપણને બરદાસ્ત થતી નથી. એટલે શું છે કે એ આપણા અંદર પડેલું છે, આપણા હૃદયના અંદર, એ પછી આપણા જબાન પર આવી જાય છે. તો આ બધા સત્ય બોલશે અને હક બધો મોલા તરફથી છે. તો આ બધી ચીજોનો આપણે ખ્યાલ કરીએ કે શું કાર્ય થયું છે, શું થઈ ગયું છે, આગળ શું થવાનું છે. રાઈટ? લોકો પોતાનો સમય આપે છે, પોતાનું જ્ઞાન આપે છે. અને અહીંયા અમેરિકાના અંદર તો ચલો, બીજા દેશો થર્ડ વર્લ્ડ કન્ટ્રીના અંદર કામ નથી. અમેરિકાના અંદર તો 1 કલાક કામ કરો તો હમણાં સ્ટેશનમાં જોબ મળી જાય છે, $15 પગાર મળે છે. તો આપણે વિચાર કરીએ કે લોકો પોતાનો સમય અને જ્ઞાન આપે છે, તો આપણે એની કદર કરીએ. બરાબર? સંપૂર્ણ કોઈ નથી. મોલાએ 1992માં ઇન્ડિયા પધાર્યા તો મુંબઈ, હૈદરાબાદ અને દરેક જગ્યાએ મોલાએ સુરતના અંદર એક બાબત હંમેશા મોલાએ ફરમાઈ કે અમારે સાંભળવામાં આવે છે, જાણવામાં આવે છે કે ફલાણી વ્યક્તિ કે ફલાણી સંસ્થા કામ કરતી નથી. તો મોલાએ ફરમાયું કે કોઈ વ્યક્તિ કે સંસ્થા સંપૂર્ણ નથી, ફક્ત અલ્લાહ સંપૂર્ણ છે. પછી મોલાએ ફરમાયું ફક્ત ઇમામ જ સંપૂર્ણ છે. તો તમે વધારે સારા કાર્ય કરવાની આશા રાખો અને એના માટે તમે સાથે જોડાઈ જાઓ. તમે પોતે બી જોડાઈ જાઓ ને. કોઈ એમ કહેતું હતું કે આમ નથી થતું, આમ નથી થતું, તો તમે બી આવી જાઓ ને. મેદાન ખુલ્લું છે બધા માટે, અને જોડાઈ જાઓ. એને વધારે સારું કરવા માટે તમે સહભાગી થાઓ. પછી મોલાએ ફરમાવ્યું કે તમને કોઈ જવાબદારી જગ્યાએ રાખવામાં આવે અને તમારી પાસે સંપૂર્ણતાની આશા રાખવામાં આવે તો તમે શું કહેશો? પછી મોલા પોતે જવાબ આપે છે, તમે કહેશો કે હું સંપૂર્ણ નથી, ફક્ત અલ્લાહ સંપૂર્ણ છે. તો આપણે કાર્ય કરી રહ્યા છીએ શાના માટે? કે આપણા મતલબ જે રૂહાની મતલબ છે એનું ઊંડું જ્ઞાન આપણા રૂહ સુધી પહોંચે અને બીજાને બી પહોંચે અને રૂહની સાચી સમજ હાંસલ થાય. એના માટે આપણે કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. બરાબર? તો આ બધી બાબતો આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ. ફરમાનથી અને દાખલા તરીકે આ ચીજો સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે. આપણે હમણાં રૂહાની સમજણના ફરમાન ને બધું વાંચી રહ્યા છે. તો
હમણાં આપણે કલામ વાંચી રહ્યા છીએ, તો આજે ઇન્શાલ્લાહ આપણે રૂહાની સમજણના જે 34 કલામ છે એમાં દર બે અને બંદગી બને માંથી 4 કલામ આપણે રાખી સાંભળીશું. અલ્લાહ મેરા સલવાત પઢો. અલ્લાहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. सब दिल में लगन है पण भला दिल वे जिस दिल है लगन गिरफ्तार और लगन में पड़ा सो डूबा. रब की लगन भली जो उतारे पार. लगन बिना कोई दिल खाली नहीं, बिन लगन तो दिल रहे उदास. अच्छे साही तुझो लगन बांधो तो जिक्र करो सास उसास. रहमत रब की वे कोई पावे, जे कोई जिक्र करे हर दम, जो एकदम जिक्र करने से चूका तो खुशी न पावे लिखावे गम. रब दरगाह हाजिर वे जो हर दम जिक्र करे कसब, जो एकदम जिक्र करने से चूका तो रब करे उस ऊपर गजब. खुदा की गैर मोहब्बत से जिन्हें दिल किया है खाली के दुनिया की मोहब्बत सारी अपने दिल थी है ताली. इस रिश्ते दिल खाली करना हिस्सा भरने से है ये खासा. माल गणे से है ये बला जो टूटे मन की आशा. जो बहस चाहो तो तक
तकवा पकड़ो, जो रहो गुनाह से पाक, के बहस है जगह पाकों की, वहाँ मुझको अंबर की बिछाई है खाक। दौलतमंद के घर में जो पैठने न पाओ, जो पाओ तुम्हारे लगी होवे कीचड़, तो मोतीलाल के मिंदर कस्तूरी जमीन, गुनाह मेल से क्यों बैठो ऐसी जन्नत बीच। अल्लाह मेरा सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। બીજું આપણા જાણમાં ના હોય પણ મારી સાથે ઘણા બધા લોકોની વાતચીત થાય છે અને લોકોના ફોન આવે છે, મેસેજ આવે છે, વોઇસ મેલ આવે છે, રૂબરૂ મળે છે. બધા કહે છે કે અમારા અલી અલ્લાહના ઈમાન બહુ દુરસ્ત થયું છે પહેલા કરતા, છેલ્લા 3.5 વર્ષના અંદર. તો આ તો મેં કોઈ એમના મોઢામાં નથી બોલાવ્યું, એમનું દિલ બોલી રહ્યું છે આ બધું. એમને બહુ ખુશી થાય છે કે પહેલાથી અમે અલી અલ્લાહ સાંભળતા હતા, બોલતા હતા, વાંચતા હતા, પણ અત્યારે અલી અલ્લાહ કે અલી સહી અલ્લાહ બોલીએ છીએ તો અમારા આંખો આંસુથી ભરાઈ જાય છે, અમારા રોંગટા ઉભા થઈ જાય છે. લોકો મને કહે છે કે અમારી મૌલાની યાદગીરીના અંદર વધારો થયો છે, મૌલાની મોહબ્બતના અંદર વધારો થયો છે. અમે મહેસૂસ કરીએ છીએ કે અમારું દિલ પાક અને સાફ થયું છે. અને દિવસ દરમિયાન તો આપણે ઇલ્મ મિજલસમાં જતા હોઈએ છીએ, મૌલાના નામનું જિકર કરતા હોઈએ છીએ, ફરમાન વાંચતા હોઈએ છીએ, લખતા હોઈએ છીએ, યાદ કરતા હોઈએ છીએ, બોલતા હોઈએ છીએ, મનન ચિંતન કરતા હોઈએ છીએ, ઇલમ સાંભળતા હોઈએ છીએ. આપણું જીસમ કામ કરી રહ્યું છે આ બધી ક્રિયાઓ કરવા માટે. પણ અમે રાત્રે સુતાથી હોઈએ છીએ તો એવું લાગે છે કે દૂરનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે. અમે રાત્રે તો ઇન્સાન સુવે છે તો કોઈ જીસમ આપણું કામ નથી કરતું, આંખો ફરમાન નથી વાંચતી, કે કાન સાંભળતા નથી, કે હાથ ફરમાન લખતા નથી, કે જબાન ફરમાન બોલતી નથી, કે આપણે મગજથી ફરમાન પર યાદ કરીએ છીએ, મનન ચિંતન કરીએ છીએ. પણ અમે રાતના સુઈ ગયા હોય તો પણ અમને એવું લાગે છે કે દૂરનો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ફરમાન અંદર બોલાઈ રહ્યા છે, એના મેળે બોલાઈ રહ્યા છે. અને સવારે ઉઠીએ છીએ તો એમ લાગે કે શરીરને આરામ મળ્યો છે, પણ હું જાગ્રત હતો, હું સૂતો નતો. તો આ તો બધું હું નથી બોલાવતો ને, એ લોકો બોલે છે. અને મને કહે છે તો હું આજથી તમારા આગળ કહું છું. તો આ બધી ચીજોનો આપણે વિચાર કરીએ કે કાર્ય થઈ રહ્યું છે અને મૌલાની મહેરબાનીથી બહુ સારું કામ થઈ રહ્યું છે. અને લોકો એમ કહે છે કે અમે કદી બી ખ્યાલ નતો કર્યો, આટલી ઉંમર થઈ ગઈ 50-60 વર્ષ, કે ઇસ્માઇલી મસ્જિદમાં જન્મ લીધો છે, આપણે બી મૌલાના કદી બાસુરી દીદાર કરી શકીશું, આપણો રૂહ આ જન્મના અંદર નજાત પામશે અને આપણો રૂહ ખુદાના દૂરમાં એક થશે. પણ અમને એવો વિશ્વાસ પેદા થયો છે કે આજે આ અમારો છેલ્લો જન્મ છે, આ જન્મમાં જ અમને મૌલાના નૂરાની દીદાર થશે, અમારો રૂહ પાક અને સાફ થશે, અમને નજાત મળશે, અમે મૌલાના નૂરમાં એક થઈ શકીશું. તો આનાથી વધારે બહેતર શું હોઈ શકે? તો ખુશ થવું જોઈએ આપણે. કાર્ય કોઈના બી દ્વારા થાય છે એ કોઈ મહત્વનું નથી, પણ મહત્વ એ છે ધ્યાનમાં આવજો કે મૌલા પોતે કામ કરી રહ્યો છે અને એ મૌલા પોતે આપણને ઉગારવા આવ્યો છે. કોઈ વ્યક્તિની કોઈ તાકાત નથી. અમે અહીં આવ્યા છીએ તમારા સાથ કામ કરવા માટે આવ્યા છીએ, અમે તમારા માટે આસાન મજહબ લઈને આવ્યા છીએ, અમે તમને સહેલે રસ્તે પાર ઉતારવાને માટે આવ્યા છીએ. તો આ દરેક ચીજોનો આપણે ખ્યાલ કરીએ. તો એક સવાલ આવ્યો હતો કે હઝરત ઈસા જન્મથી આઝાદ હતા કે નતા? તો બહુ સારો સવાલ છે.
તો લોકો ધ્યાનથી એકદમ સાંભળે છે અને એ લોકોને પ્રશ્ન પેદા થાય છે. તો બરાબર, પ્રશ્ન પેદા થાય તો સવાલ પૂછવા જોઈએ, પોતે પણ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. અને આપણે બહુ અભ્યાસ કર્યા પછી લાગે કે આપણને હજુ સંતોષ નથી થયો તો આપણે સવાલો પૂછવા જોઈએ જરૂર. તો આપણે એ સંદર્ભના અંદર થોડા ફરમાન મુબારક અને કુરાન શરીફનો આપણે હવાલા લેશું. તો સૌથી પહેલા હું તમને સંદર્ભના અંદર ફરમાન વાંચી સંભળાવું છું. એ છે, આપણે જે મતલબની બાબતો છે એ આપણે એ રીતે સમજવી જોઈએ કે ખુદા જે નિરંજન નિરાકાર છે, નહીં રંગ નહીં રૂપ અને અલગ અનામી છે, લખી શકાય એવો નથી અને નામ પણ નથી. એ ખુદામાંથી આ બધી ચીજો આવી છે, ઇલમ, ઇશ્ક, ઈમાન, ઇબાદત, બધી ચીજો. અને ખુદાએ પોતાના નૂરમાંથી નૂર અલગ કર્યું અને એને નામ આપ્યું મોહમ્મદ. તો દરેક પૈગંબરના અંદર અને રસૂલિલ્લાહમાં જે નૂર હતું એ પૈગંબરીનું નૂર જે ખુદામાંથી એ નૂર જુદું પડ્યું. પણ આપણે એ રીતે સમજવું જોઈએ કે હઝરત આદમ, હઝરત નૂહ, હઝરત ઇબ્રાહિમ, હઝરત યાહયા, હઝરત યાકૂબ, હઝરત ઝકરિયા પૈગંબર કે હઝરત મૂસા, હઝરત ઈસા અને હઝરત રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, આ બધા પૈગંબર હતા અને નૂર એક જ હતું. પણ ખુદાએ આપણને ઇલ્મ આપવા માટે એ બધું એની રમત શું છે એ રમતને આપણે સમજવી જોઈએ. તો આ બધા પૈગંબરો હતા અને નૂર એક જ હતું. પણ કેમ પીર સદરદીન સાહેબે બુદ્ધ નિરંજનમાં એમ કીધું કે સબ નબીઓ કે સિરતાજ હૈ. આ બધા નબી થઈ, નબી છે, પણ એમના સિરતાજ કોણ છે? તો દુલ્લે નબી રસૂલ. તો નબીઓના અંદર રસૂલિલ્લાહનો દરજ્જો સૌથી ઉપર આપ્યો. બરાબર. બીજું આપણે પીરોની વાત કરીએ તો બે પીરો માટે આપણે ફનાફિલ્લાનું આપણે ઇલમના અંદર બતાવવામાં આવ્યું છે, જે હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન સાહેબ ફરમાન મુબારકમાં બતાવ્યું કે કેટલાક હજાર વર્ષો થઈ ગયા, તેમાં કેટલાક માણસો તે મકસૂદે પહોંચ્યા. હઝરત ઈસા, હઝરત રસૂલ, મંસૂર અને પીર શમ્સ અને દુનિયાના બીજા થોડા માણસો પહોંચ્યા. તો પીર શમ્સનો ઉલ્લેખ કર્યો કે તેઓ ફનાફિલ્લા છે. બરાબર. અને પીર સદરદીન સાહેબે પોતાના ગિનારના અંદર ઉલ્લેખ કર્યો કે સરિતા એટલે કે નદી, મારો રૂટ નદી છે, અને સાહેબ એટલે કે મૌલા જે નૂરનો દરિયો છે એના અંદર સમાન. તો આપણે એ રીતે સમજવું જોઈએ, પીરોનું નૂર જે બધું છે એક જ છે, પણ એ મૌલાની જે રમત છે અને આપણને જે જ્ઞાન ઇલમ મળ્યું છે સમજવા માટે. બરાબર. હવે પૈગંબરોના અંદરના જીવનના અંદર બી એમના જીવનના અંદર ભૂલો થઈ છે અને એમને સુધારી છે. બરાબર. પીરોના જીવનના અંદર બી પૈગંબરોના જીવનની વાત કરીએ તો રસૂલિલ્લાહ માટે જે મૌલાએ ફરમાવ્યું, રસૂલિલ્લાહે આટલું કાર્ય કર્યું, પણ છેલ્લે જે ગદીર ખુમ્મા મૌલા મુર્તઝાલીની જહુરાત થઈ તો ખુદાએ શું ફરમાવ્યું કે જે કઈ તારા ઉપર તારા પરવરદિગાર તરીકે નાઝિલ કરવામાં આવ્યું છે તેને તું લોકો સુધી પહોંચાડી દે. અને જો તે તેમ ના કર્યું તો જાણે તે ખુદાનો સંદેશો ના પહોંચાડ્યો. કેમ ખુદાએ એમ ફરમાયું કે અગર જો તે આમ ના કર્યું? કારણ કે આકાલીશા મા બાપ ફરમાયું કે મૌલા મુર્તઝાલીની જહુરાત કરતા નબી સાહેબ થી ઘૂસતા હતા. પછી આગળ શું ખુદાએ ફરમાયું? અને ખુદા લોકોથી તારું રક્ષણ કરશે. અગર તને એમ હોય કે તારું રક્ષણ થવું જોઈએ તો ખુદા લોકોથી તારું રક્ષણ કરશે. તો આ બધું પૈગંબરોના જીવનનો અંદર છે, ભૂલો થાય છે એને સુધારવામાં આવે છે, દુરસ્ત કરવામાં આવે છે. પીરોના જીવનની વાત કરીએ તો પીર સદરદીન સાહેબે પોતે જ કીધું કે વજર ભીતે અમને રોક્યા. એક રૂપક આપ્યું, મેટાફોરથી સમજાવ્યું કે વજ્ર એટલે લોખંડ. તો જાહેરમાં કોઈ લોખંડની દિવાલ નથી, પણ એક રૂપક આપીને સમજાવ્યું કે વજ્ર ભીતે અમને રોક્યા. ભીત એટલે દિવાલ. બંદા 6 માસ અને 6 દિન. પછી આપણને કીધું કે મત અહંકાર ન કીજે. તો શું થયું કે એમનાથી મત અહંકાર થઈ ગયો, અભિમાન થઈ ગયું. અને આપણને કીધું કે તમે પણ મત અહંકાર નહીં કરજો. તો આ બધું બતાવે છે કે પૈગંબરોના અને પીરોના જીવનના અંદર પણ ઇમામ શું છે કે ઈમાન સુભાન છે. નાસર ખુસરોએ કીધું કે
માસૂમ છે, માસૂમ શબ્દ વાપર્યો, એટલે કે સુભાન, પાક છે ઇમામ. ઇમામ જે પણ કરે છે, બોલે છે, બધું હક છે. અસ્તગફરુલ્લાહ, હકની પાછળ ઇમામ ફોલો નથી કરતા, પણ ઇમામની પાછળ હક છે, કારણ કે ઇમામ જે કરે છે, બોલે છે, બધું હક છે. પણ આપણને કેવી રીતે એ ચીજો સમજવી જોઈએ? તો એક આપણે પૈગંબરો પીરોની વાત કરીએ, આપણે ઇમામની વાત કરીએ તો સૈયદ ખુદાબિન આલમીન કરીમ હાજરી ઇમામ પાસે રિપોર્ટ મૂકવામાં આવ્યો, જે વેસ્ટર્ન હેમિસ્ફિયર, જે અમેરિકા, કેનેડા અને યુરોપના દેશોમાં જે ઇસ્માઇલીઓ વસવાટ કરે છે એના માટે. તો યંગસ્ટરોનો રિપોર્ટ મૂકવામાં આવ્યો. તો એના અંદર મૌલાને અરજ કરવામાં આવી કે મૌલા, તો મૌલા કીધું બોલો શું છે? કે આ બધા વેસ્ટર્ન હેમિસ્ફિયર, અમેરિકા, કેનેડા અને યુરોપના અંદર બધા યંગસ્ટરો છે, બચ્ચાઓ એમ કે છે. તો મૌલા કીધું શું કે છે? એ લોકો એમ છે અમે શરાબ પીવા નથી માંગતા, પણ અમે યંગ છીએ, કોલેજ યુનિવર્સિટીમાં જઈએ છીએ, અમારા ફ્રેન્ડો છે, તો પાર્ટીઓમાં અમે જઈએ છીએ, તો અમારે ના છૂટકે એ લોકોની સાથે શરાબ પીવો પડે છે. પછી બીજી દલીલ એ હતી કે અમે ઠંડા પ્રદેશમાં રહીએ છીએ, ઠંડી પડે છે, તો અમારે શરાબ પીવો પડે છે. તો મૌલાએ હસીને શું કીધું? Give them my example. I am living in Europe. I am not doing this all thing. મૌલાએ કીધું તેમને મારું દ્રષ્ટાંત આપો, મારો દાખલો આપો. હું પોતે યુરોપમાં રહું છું, હું પોતે આ બધું નથી કરતો. હવે આપણે વિચારીએ કે મૌલા તો કઈ ખુદાબિન આલમીન છે, એ તો બધું કરી શકે છે, બરાબર? એટલે કે એ તો એની તો વાત જ ના થાય એમ. પણ આપણાથી કેવી રીતે અમલ થાય? પણ મૌલાએ આપણને એ રીતે વિચારવાનું કીધું કે જો હું યુરોપમાં રહું છું, હું બધું નથી કરતો, તો કહેવાનું મતલબ કે તમે પણ કરી શકો છો. એટલા સુધી મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તમે પણ ફના ફિલ્લા છો. હા, એની રહેમત જે આપણે બોલીએ છીએ કે ખુદા બહેદ કૃપાળુ અને બહેદ દયાળુ છે, એ બહેદ કૃપા અને બહેદ દયાળુ છે, એ થકી આપણે કરી શકીએ છીએ. કારણ કે આપણે તો પૂરેપૂરું નથી કરી શકતા, પણ એ એક વસો, એક કદમ ચાહે છે. તમે એક કદમ ચાલીને આવો છો, અમે 100 કદમ વધારે ચાલીને આવીએ છીએ. તમે એક વસો ચાહો છો, અમે તમને 100 વસા વધારે ચાહીએ. તો 100% તો એ મૌલા પૂરું કરે છે, એની મહેરબાની થકી, એની દયા થકી, એની કૃપા થકી. હવે આ બધું મારો કહેવાનો તાત્પર્ય એ કે આપણે હઝરત ઈસા જે પૈગંબર હતા એમની વાત કરીએ છીએ એટલા માટે. તો આપણી સામે જે દાખલો છે એ રીતે આપણે સમજવું જોઈએ. જેવી રીતે હઝરત ઈસા માટે મૌલાએ શું ફરમાયું? ઈસા હકીકતી હતો એમ ફરમાયું. પણ પીર સદરુદ્દીન માટે એમ નથી ફરમાયું મૌલાએ. મૌલાએ પીર સદરુદ્દીન હતો તે તમારા જેવો એક માણસ હતો એમ ફરમાયું. બરાબર? તો બરાબર છે, બાય બોર્ન એ જન્મથી ઈસા પૈગંબરનો જે દરજ્જો હતો, બરાબર? તો ઈસા હકીકતી હતા. હવે હકીકતી શું છે? તો મતલબના અંદર શરીયત, તરીકત, હકીકત ને મારીફત અને અકાલી મા બાપ ફરમાયું કે પાંચમો ખુદા. તો ઈસા હકીકતી હતા. તો એ આ અકાલી મા બાપનું ફરમાન છે કે શરીયત, તરીકત, હકીકત, મારીફત અને પાંચમો ખુદા. તો યાલીમને ઓળખવું હકીકત છે અને જે યાલીને ઓળખે તે હકીકતી છે. તો ઈસા હકીકતી હતો. હવે હકીકતીના અંદર બી બે પ્રશ્ન છે. આજ પણ જે હકીકતી એ દુનિયાથી દિલ નથી બાંધ્યું તે ઓળખશે. તો યાલીને ઓળખવું હકીકત છે એટલા માટે તો એ હકીકતી કહેવાય છે. તો પછી આ નવી ઓળખાણ શું આવી? તો આ હકીકતીની બી દુનિયા છે અને એનું બી દિલ એ દુનિયાના અંદર બાંધેલું હોય છે. પણ આજ પણ જે હકીકતી એ દુનિયાથી દિલ નથી બાંધ્યું તે ઓળખશે, તેનું દિલ રોશન થશે. જેને દુનિયાની તલબ છે તે ઓળખી નહીં શકે. તો અહીંયા બી ચીજો આવી હકીકતી માટે. એકને દુનિયાની તલબ છે, એકને નથી, બરાબર? તો એ પછી બાબત બને છે કે ઈસા હકીકતી હતો, તે ખુદામાં પના થયો. જેના માટે ગિનામાં કીધું કે ઓર સબ હંસા, હંસ કીધું, હંસા કીધું, પિંડ નથી કીધું. પિંડ જિસમને કહેવાય છે, હંસ રૂહને કહેવાય છે. તો એ રૂહાની હાલતના અંદર બી ઓર સબ હંસા બાજી પૂજે, બધા હંસો બાજી પૂજે છે, પણ વીર વૈરાગી કો સબ કુછ સૂજે. તો વીર વૈરાગી એ હંસ છે, એનો દરજ્જો બીજા હંસો કરતા ઉપર છે. હવે ઈસા હકીકતી હતો, તે ખુદામાં પના થયો, બરાબર? તો હકીકતી જે દુનિયાથી દિલ બાંધેલું બી હોય કે ના બાંધેલું હોય, પણ હકીકતી એ
એ સંપૂર્ણ આઝાદીની પદવી નથી. એ સંપૂર્ણ દરજ્જો આઝાદીનો નથી. કેવી રીતે આપણે કહી શકીએ? કારણ કે હકીકત પછી મારીફત આવે છે અને પછી પાંચમો ખુદા આવે છે. તો પાંચમો ખુદા જે છે એ ફનાફિલ્લાની વાત છે, જે સાલે માટે ફરમાયું કે સાલે નૂરમાં મળી નૂર થઈ ગયો. ઈસા હકીકતી હતો, તે ખુદામાં ફના થયો. કેટલાક હજાર વર્ષો થયા, કેટલાક માણસો તે મકસૂદને પહોંચ્યા. તો હકીકત અને પાંચમો ખુદા એના વચમાં મારીફત છે, એને આઝાદી કહેવાય છે. હકીકતી જો ખુદામાં વાસલ થવાની મકસદને સમજે તો તુરત જ મારફતને પામે છે અને પછી પાંચમો ખુદા છે. તો હકીકતી એટલે કે ઈસા હકીકતી હતો, એ આઝાદીની એ હાલત નથી. એના પછી આઝાદી થાય છે. ઈસા હકીકતી હતો, તે ખુદામાં ફના થયો. તો અહીંયા એક સ્ટેપ નથી બતાવ્યું, પણ એ વચમાં સ્ટેપ છે. હકીકતી અને ફનાફિલ્લાના વચમાં આઝાદી છે, જે આ કાલિસા મા બાપે ફરમાયું કે શરીયત, તરીકત, હકીકત, મારીફત અને પાંચમો ખુદા. તો હકીકત અને પાંચમો ખુદા એટલે કે ફનાફિલ્લા, એના વચમાં આવ્યું મારીફત એટલે કે આઝાદી. તો હકીકતી જો ખુદામાં વાસલ થવાની મકસદને સમજે તો તુરત જ મારફતને પામે છે. અને બીજું ફરમાન છે ઈસા હકીકતી હતો, તે ખુદામાં ફના થયો. તો એ ફરમાનનો ખુલાસો બીજા ફરમાન મુબારકના અંદર આપેલો હોય છે. તો આપણે એ રીતે અભ્યાસ કર્યો હોય તો આપણને જાણવામાં આવે છે. બરાબર. દાખલા તરીકે ફિરસ્તા ઉપર શાહ છે, આ મૌલાનું ફરમાન છે. શાહ એટલે મૌલા મુર્તઝાલી, સહી ખુદાવી નાલમી, ફનાફિલ્લા થવું. પણ એ ફરમાનના અંદર વચમાં એક સ્ટેપ છે, એ નથી બતાવ્યું, પણ બીજા ફરમાનના અંદર બતાવ્યું છે. અગર આપણે એમ સમજીએ કે ફિરસ્તાથી સીધું શાહ એટલે કે ફનાફિલ્લા થવાનું છે, તો એમ નથી. એના વચમાં કઈક ચીજ છે. કેવી રીતે ખબર પડી? બીજા ફરમાનના અભ્યાસથી ખબર પડી કે તમારો રૂહ પાક અને સાફ હશે તો તમે જિબ્રાઈલ ફિરસ્તાથી પણ ઉપર એટલે કે પૈગંબર જેવા થશો. તો એનો મતલબ છે કે ફિરસ્તા અને શાહના વચમાં પૈગંબર છે. બરાબર. તો આ રીતે આપણો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, આપણી રૂહાની સમજણના અંદર વિકાસ કરવો જોઈએ. એ સંદર્ભના અંદર આપણે બીજા ફરમાન મુબારક જોઈએ. તો મુફતી સાહેબ પાસે અરજ કરું છું કે આજે મને એટલે મિસાલ કે થોડી લેટ શરૂઆત થઈ છે ને, તો 10-15 મિનિટ મને વધારે મળશે. હા, કઈ વાંધો નહીં કરીમભાઈ. હા, થેન્ક યુ. તો આ સંદર્ભના અંદર આપણે જે હજરત ઈસાની જે વાત કરી રહ્યા છે, એના અંદર એ સંદર્ભના અંદર હું તમને 3 ફરમાન મુબારક અને કુરાનની 2 આયતોનો જિક્ર કરીશું. તો ફરમાન મુબારક છે રૂહાની રોશનીનું 160નું ફરમાન મુબારક. તો તે માશૂક કોણ છે? તે માશૂક ખુદાવંદ તાલા છે. ખરાબ લેબાસ તે ગુનાહ છે. રાત દિવસ ચિકલમાં લેટે તે ગુલામ છે. તે કદી આઝાદીની તલબ રાખતો નથી. આ જે સગળા ફરમાન થાય છે તે તમે સમજો. ફરમાન તો સગળા ફરમાન થાય છે, રાઈટ? તે તમે સમજો. પણ એના અંદર સમજવાનું મોલાએ શું કીધું? હકીકત અને શરીયત શું છે? તો ખાસ તો આ ફરમાન મુબારકના અંદર આપણે એ જ સમજવાનું છે કે હકીકત શું છે અને શરીયત શું છે. તો આપણે ઘણી જગ્યાએ સાંભળીએ છીએ, તો આપણે પોતે વિચાર કરીએ કે આપણે એ બાબતો જે સાંભળીએ છીએ એનો ફરમાનથી આપણે બરાબર આપણી સમજ સ્પષ્ટ કરીએ. બોલવા વાળા પણ એના પર ધ્યાન આપે. આપણે એમ બોલીએ છીએ કે સવારખાન જમાતખાને જવું, ક્રિયાઓ પથાઓ કરવી, દુઆ દસોન, આ બધું શરીયત છે. પણ આ બધું આપણે ફરમાન વગર બોલીએ છીએ. મૌલા કોને શરીયત કે છે એ આપણે એના પર વિચાર કરીએ, એવા ફરમાન ઉપર આપણે વિચાર કરીએ અને આપણી સમજ સ્પષ્ટ કરીએ. તો મૌલા અહીંયા ફરમાવે છે કે હકીકત અને શરીયત શું છે, પછી મૌલા પોતે એનો જવાબ આપે. અને આ રૂહાની રોશનીનું ફરમાન છે. આ બીજી સોબત છે. આ અને તે ક્યારે પણ એક થવાના નથી. તો મૌલાએ હકીકત અને શરીયતની વાત કરી અને પછી આ અને તે એમ 2 ચીજો બતાવી. અને ક્યારે પણ એક થવાના નથી. મૌલાએ ના પાડી દીધી કે ક્યારે પણ એક નહીં થાય. ક્યારે પણ એક નહીં થશે. પાછું મૌલાએ ફરમાયું આ. હવે આ અને તે છે, એમાં મૌલાએ આ માટે ફરમાયું કે આ કિતાબ, રોઝા, નમાઝ તથા બંદગીને ચાહે. તો શરીયત બતાવી મૌલાએ અહીંયા કે શરીયત શું છે, અને આને શરીયતી કીધો. આ કિતાબ, રોઝા, નમાઝ તથા બંદગીને ચાહે. હવે તે માટે શું કીધું? તે ઉમેદ આઝાદીની રાખે છે. આ 2 વાતો છે. બંનેના વિચારો જુદા જુદા છે,
અમારા વાસ્તે ઘણી મહેનત. તો આ ફરમાન મુબારકના અંદર મોલાએ શરીયત અને હકીકત બતાવી. શરીયતની કોને કહેવાય, હકીકતની કોને કહેવાય એ બતાવ્યું, અને બંનેની ક્રિયાઓ શું છે એ બતાવ્યું. થોડા વધારે આપણે ડીપમાં જઈએ તો હકીકત માટે એ મૌલાએ જે આ ફરમાન મુબારકના અંદર પર્ટિક્યુલર ઉમેદ આઝાદીની રાખવી એને હકીકત કીધી મૌલાએ. બીજા ફરમાન મુબારકના અંદર મૌલાએ ફરમાવ્યું કે યા અલીને ઓળખવું હકીકત છે. ત્રીજા ફરમાન મુબારકના અંદર જે ઓરિજિનલ ખુદકી ભાષાના અંદર ફરમાન મુબારક છે એના અંદર હકીકત મૌલાએ એ બતાવી. મૌલા મુર્તઝાલીએ પોતાના 48મા જુમામાં ખુદાબિન હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન મોહમ્મદ સાહેબના રૂપના અંદર મૌલાએ પોતાના પહેલા જોમાને યાદ કરીને અને પહેલા જોમામાં મૌલાએ આશક બનીને આ હકીકત સમજાવી. કેવી રીતે કે આતશના ગુરસથી ડરીને દાસ્યને લીધે ઇબાદત કરે તે મોમન નથી, પણ ખરું ડરવું એ છે કે ખુદાના દીદારથી દૂર ન થવાય એ કરવું જોઈએ. જેમ કે એનું બતાવ્યું કેવી રીતે, જેમ કે હઝરત મૌલા મુર્તઝાલીએ ખુદા છું ખુદાયા, મને બહેસની તમા નથી, તેમાં દોઝખથી હું ડરતો નથી, જે દુઃખ મને દેવું હોય તે દે, એવું ના બને કે તું મારાથી સહાય કરે, હું તારો આશક છું. હકીકત એ છે. તો મૌલા મુર્તઝાલીએ પોતાને આશક કહીને, કારણ કે કુરાનમાં ખુદાએ ફરમાયું કે ખુદાને મચ્છરનો દાખલો આપતા પણ શરમ નથી આવતી, એમ કરીને ખુદા ઇલ્મ આપવા માંગે છે. તો આ તો આશકનો દાખલો આપે મૌલાએ. તો હું તારો આશક છું એમ કરીને સહી ખુદાવિન આલમીન મૌલા મુર્તઝાલી આપણને ઇલ્મ આપવા માટે કે જો આશક આમ કે છે અને એને કીધું કે આ હકીકત છે. તો આ ત્રીજી બાબત બતાવી હકીકતની. આપણે કઈ હકીકતને સમજ્યા છીએ અને કઈ હકીકત પર ઈમાન લાવ્યા છીએ એનો આપણે પોતાને વિચાર કરવાનો છે દરેકે વ્યક્તિગત રીતે. તો એ જ બાબત કીધું જે મૌલા મુર્તઝાલી નમઝની વખતે ફરમાવ્યું કે ખુદા ખુદાયા, તો પીર સમજ સાહેબે કીધું કે સમજ દરિયા દરિયા શોધે, પોતાને દરિયો કીધું. એટલે ગુજરાતીમાં દરિયો એટલે સમંદર. સમજ દરિયા દરિયા શોધે, તો પોતાને દરિયો કે છે તો પછી શોધી શું રહ્યા છે? તો સમસ્ત દરિયા દરિયા શોધે, ફકીરે વેશે આગ પ્રબોધે. તો એ પીર સમજ સાહેબનું બી આ ઈમાન હતું. પોતે જે શોધી રહ્યા છે એ જ પોતાને સમજી રહ્યા છે. ખુદ મંજિલ અપને કો પાવે, એ ફરમાયા સાહેબે એસરાર. તો મંજિલ પોતે પોતાને જ મેળવે છે. તો આ જે હકીકત આપણે અહીંયા એક તો ઉમ્મેદ આઝાદીની રાખવી, યા અલીને ઓળખવું હકીકત છે, અને હમણાં જે ફરમાન મુબારક બોલાય છે હું તારો આશક છું, હકીકત એ છે. આ જે રૂહાની રોશનીના ફરમાન મુબારક છે ઓરિજિનલ ખુદકી ભાષાના અંદર, આ ફરમાન મુબારક જયારે ફરમાવ્યું એના પછી મૌલાએ ફરમાયું કે હે જમાતો, તમે મારા ફરમાન સાંભળો છો, તમને એમ થતું હશે કે સાહેબ દીવાનો થઈ ગયો છે. ઘણા એવા હશે કે આવા ફરમાન સાંભળીને લોકોને એમ થતું હશે, એટલે મૌલાએ ફરમાવ્યું. આ રૂહાની રોશનીના અંદર ફરમાન મુબારક એક છે કે તમને અત્યારે રૂહનો ખ્યાલ છે કે, એમ કરીને બે બાબતો અલગ પાડી. એ બંધી કરીને સુખ મેળવવાનો ખ્યાલ છે. આ ક્વેશ્ચન માર્ક છે. કદી આપણે આ ફરમાન મુબારક પર વિચાર કર્યો? આનો જવાબ આપ્યો. મોલા જવાબ માંગે છે આનો કે તમને અત્યારે રૂહનો ખ્યાલ છે કે બંધી કરીને સુખ મેળવવાનો ખ્યાલ છે? પછી આગળ મોલા ફરમાવે છે કે એ બે ઇલ્મી કેમ રાજી થાય? એ હકીકતને પકડતો નથી. જે આ છે, આ જે કિતાબ રોઝા નમાઝ તથા બંદગીને ચાહે છે, ઉમેદ આઝાદીનો નથી રાખતો, એને મૌલાએ ફરમાવ્યું કે એ બે ઇલ્મી કેમ રાજી થાય? તો ઇલમ અને ઇલ્મ, તમારા વાસ્તે ઇલમ છે તે જ્ઞાન છે, અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે. અને હમણાં જે ફરમાન થાય જેમાં તમારો જીવનો છુપકો થાય તે પડો. તો ઇલ્મ શું છે? તો ઇલ્મ છે એ ઇલમનું બાતિન છે. જે આ ફરમાનોને ધ્યાનથી વાંચવાથી રૂહની સાચી સમજ એટલે કે ઇલ્મ, જે મન તરફનો ભેદ છે. જ્ઞાન ફરમાન નૂર છે, પણ જે લખેલું છે તો છે જ, પણ તેનું બાતુન પણ છે. અને બધાના માટે નથી, એમના માટે જે જેઓ જમાતના અંગ છે.
તો એ નૂરના અંદરથી નૂર ભરેલું છે. એથી જ્ઞાન બોલો નિત નૂરે ભર્યા, જો તમારે હેડે હરખ ન માય, તમારું દિન મગજથી ભરપૂર છે એટલે કે તેમાં નૂર ભરેલું છે. જો કે નૂર જોવા માંગે તો ઇમામની ખૂબી છે, ઇમામની ખૂબી છે તે નૂર છે. એ હકીકતને પકડતો નથી. તો અહીંયા આ ફરમાનના અંદર ઉમેદ આઝાદી જે બતાવી, પછી બીજી જે આપણે હકીકત જોઈ, તો એ બેઇલ્મ છે હકીકતને પકડતો નથી, એને હકીકત જોઈતી નથી. જો બેઇલ્મ છે તેઓ હકીકતને છોડી આપે છે, પણ જે હકીકતી છે એ બીજે રસ્તે ચાલે છે. હવે જો આપણે જે હઝરત ઈસાની વાત કરી રહ્યા છે, તો એને બે ઇલ્મી કીધો અને હકીકતને પકડતો નથી, પણ જે ઇલ્મી છે એ હકીકતને પકડે છે અને એ હકીકતી કહેવાય છે અને એ બીજે રસ્તે ચાલે. શું છે બીજો રસ્તો અને કોણ ચાલ્યું? જેમ આગળ ઈશા પીર સદરદીન, નાસર ખુસરો, પીર શમ્સ મોલાના રૂમી, એવી રીતના માણસો હકીકતના રસ્તા ઉપર ચાલ્યા. આ રસ્તો નાદાનના માટે બહુ મુશ્કેલ છે. તો હઝરત ઈસા ચાલ્યા, એ હકીકતના રસ્તા પર ચાલ્યા. તમે હકીકતના રસ્તા પર ચાલો. રાત દિવસ ખુદાને તમારી પાસે હાજર સમજો. રાત દિવસ નેક થઈને ચાલો અને ખુદાને જુઓ તો ખુદા કોઈ પણ દિવસે તમારા હાથે નકશું કામ નહીં કરાવે. ચિંતા કરવા, રૂકુમાં જવું હોય તો ઘણું આસાન છે. હંમેશા જમાતખાના જઈ દુઆ પડીએ તો ઘણું આસાન છે, પણ હકીકતની પેરવી પર ચાલવું મુશ્કેલ છે. તમે હકીકતના રસ્તા પર ચાલો. નાદાનના માટે આ રસ્તો બહુ મુશ્કેલ છે. તો કોણ છે નાદાન? ફરમાન ન સાંભળે તે નાદાન છે, અને સાંભળ્યા પછી બી ધ્યાનમાં ન લીધું તો ફરમાન ધ્યાનમાં નહીં લે તે મૂર્ખ નાદાન છે. અને આ કોણ છે? નાદાન દિનનો દુશ્મન. તો ફરમાન ના સાંભળવું અને ધ્યાનમાં ના લેવું, એનો પછી મોલાએ શું ખુલાસો આપ્યો? અમારા ફરમાન વાંચવા અને તેની માયના કાઢવાની જે કોઈ મના કરે છે તે દિનનો દુશ્મન છે. તો હઝરત ઈસાને આ ચીજો સાથે સંબંધ હતો. એમને ફરમાન સાંભળ્યા, એને ધ્યાનમાં લીધા, એને વાંચ્યા, એની માયના કાઢી, ત્યારે એ દાના કેવડાવ્યા અને એમના માટે આ રસ્તો આસાન છે. જે હઝરત ઈસા, પીર સદરદીન, નાસર ખુસરો, પીર શમ્સ મોલાના રૂમી તે હકીકતના રસ્તા પર ચાલ્યા. તો કોઈ આઝાદ હોય તો દિલ પાક રાખવા, દિલ એટલે કે રૂહ, મુક્તિ મળે છે. આ સંપૂર્ણ મુક્તિની વાત છે, આઝાદીની વાત છે. તો પછી એને તો કોઈ ચીજ રહેતી જ નથી. ખાલી એક જ ચીજ રહે છે કે અફસકવાળા ગુલામને ઘટાર છે કે આઝાદ થાય અને શેઠ બને, પનાફિલ્લા થઈ જવાનું બાકી રહી જાય છે. એટલે કે જે સમંદર છે, જે દૂરનો સમંદર છે, પાક અને સાફ છે, અને જે આઝાદ થાય છે એ પણ પાક અને સાફ છે, પણ એ દરજ્જાના હિસાબે એ દરજ્જો નીચો છે. આઝાદી ઉપર ફનાફિલ્લા છે. તો બે ચીજો અલગ છે. જેવી રીતે મિશન કોન્ફરન્સના અંદર હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન 1950 ના અંદર ફરમાયું, અલ્લાહ માટે શું ફરમાયું? કે વિરાટ શક્તિનો સમંદર છે. અલી માટે ફરમાયું કે વિખૂટી પડેલી નદી છે, અને પોતે અલી છે વિખૂટી પડેલી છે. વિરાટ શક્તિ તૂટી થઈ ગઈ છે. મોહરોમાં બતાવ્યું કે ઝરણા છે. હવે કોઈ આઝાદ થાય છે તો એ સંપૂર્ણ પાક છે, પણ સમજો કે એક બોટલના અંદર એકદમ પાક પવિત્ર પાણી હોય, બરાબર, અને દરિયાનું પાણી એકદમ પાક અને પવિત્ર છે. બંનેના અંદર તત્વ એક જ છે, H2O છે. હાઇડ્રોજનના બે અણુ છે, ઓક્સિજનનો એક અણુ છે, એના લીધે પાણી કેવરાય છે, બરાબર, પાક છે. પણ બોટલના પાણીની સામે દરિયા માટે કીધું, સમંદર માટે કે વિરાટ શક્તિ કીધું. તો જ્યાર સુધી એ બોટલનું પાણી તત્વ એક જ છે, પણ એ બોટલનું પાણી સમંદરના પાણીના અંદર એક નથી થતું, ત્યાર સુધી એ સમંદર નથી કહેવાતું. હા, એ ઈમાન છે, એ સમજ છે, પણ એ એટલું કામ બાકી રહી ગયું છે કે આઝાદ થાય અને ફનાફિલ્લા થાય, બરાબર. તો ઈશા હકીકતી હતા અને તે ખુદામાં ફના થયા, રાઈટ. તો હકીકતી એ આઝાદીની વાત નથી, મારી પર છે આઝાદીની વાત છે. તો હઝરત ઈસાએ આ બધું કર્યું, બરાબર. તો બીજું ફરમાન મુબારક આપણે જોઈએ છીએ, રૂહાની રોશનીના ક્રમે ફરમાન મુબારક છે, ફના કાંઈ નહીં, ફી અંદર અલ્લાહ ખુદા.
ફના ફિલ્લા ખુદાવંદ તાલાની જાતમાં નાબૂદ થઈ જવું. એના પહેલા મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તમે પણ ફના ફિલ્લા થાઓ. ફના કાંઈ નહીં, ફી અંદર અલ્લાહ ખુદા, ફના ફિલ્લા ખુદાવંદ તાલાની જાતમાં નાબૂદ થઈ જવું. તમે એવા ખ્યાલ કરો કે ભલા ખુદા કોણ છે અને ખુદામાં કેમ ન સમાવું, એવી ઉમેદ રાખો. હવે મૌલા કોઈ આસાન મતલબ બતાવે છે અને ભેદ ખોલવા જઈ રહ્યો છે, એટલા માટે મૌલા આપણને પહેલેથી ચેતવણી આપે છે. ખુદાના ખાસ્તા આપણા દિલમાં કોઈ એવો ખ્યાલ હોય તો શું ફરમાવે છે મૌલા? તમે એવા ખ્યાલ નહીં રાખો કે અમોએ ફરમાન વ્યર્થ કર્યા છે. તો અસ્તગફિરુલ્લાહ, અગર આપણા દિલમાં એવો ખ્યાલ હોય તો ફરમાન વ્યર્થ હશે તો એ ખ્યાલ તરત કરી દેવો જોઈએ. અને મૌલા જે આસાન મતલબ બતાવે છે એ ભેદ પામવા માટે આપણું દિલ ખુલ્લું કરવું જોઈએ. તો જ્યારે આપણે ફરમાન કિંમતી છે, અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજે નુરલીભાઈ માસ્તરે છેલ્લે આપણને સમજાવ્યું કે મોતીઓ, જવાહીર, ઝવેરાત અને રૂપકો આપીને મૌલાએ આપણને દુનિયામાં જે કિંમતી ચીજો સમજીએ છીએ એ આપણી સમજ છે, એટલા માટે મૌલાએ રૂપકો અને દ્રષ્ટાંતો આપીને આપણને સમજાવ્યું કે ફરમાન બહુ કિંમતી છે. તમે એવા ખ્યાલ નહીં રાખો કે અમે ફરમાન વ્યક્ત કર્યા છે. અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો અને વિચાર કરો. 3 ક્રિયાઓ કીધી. આપણે સાંભળીએ છીએ પણ વાંચવાનું બી કીધું છે, વિચાર કરવાનું બી કીધું છે. અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો અને વિચાર કરો. તો સાંભળવા વાળા બહુ છે, એનાથી ઓછા વાંચવા વાળા છે અને એનાથી બી ઓછા વિચાર કરવા વાળા છે. અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો અને વિચાર કરો, જેમ કે એટલે કે આવી રીતે. કોઈને ગુજરાતી બરાબર ના આવડતું હોય ને એ બી સારી રીતે સમજી શકે એટલી સાદી સરળ ભાષાના અંદર મૌલાએ ફરમાવ્યું કે જેમ કે એટલે કે આવી રીતે. અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો અને વિચાર કરો, જેમ કે હજરત ઈસા ખુદામાં ફના થયા હતા. એટલે હજરત આ ફરમાનથી સાબિત થાય છે કે તમારે અગર ખુદામાં ફના થવું છે ને આસાન જે મતલબ બતાવ્યો તો તમે પણ વાંચો, સાંભળો ને વિચાર કરો, કારણ કે હજરત ઈસાથી આ રીતે ખુદામાં ફના થયા હતા. અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો અને વિચાર કરો, જેમ કે હજરત ઈસા ખુદામાં ફના થયા હતા. તો જે આઝાદ હોય એને તો પછી એક જ ચીજ રહી જાય કે ફના ફિલ્લા થવાની. તો અહીંયા તો હજરત ઈસાએ આ કાર્ય કર્યું, ફરમાન વાંચ્યા, સાંભળ્યા અને વિચાર કર્યા. અને એવી રીતે જેમ કે હજરત ઈસા ખુદામાં ફના થયા હતા. હજરત ઈસા કોણ હતા? હજરત ઈસા હકીકતી હતા, તે ખુદામાં ફના થયા. બીજું આપણે ફરમાન જોઈશું. આ બધા 300 ફરમાન મુબારકના અંદર ફરમાન છે રૂહાની રોશનીના અંદર. તો કેટલાક હજાર વર્ષો થઈ ગયા, તેમાં કેટલાક માણસો તે મકસૂદને પહોંચ્યા. એના અંદર મૌલાએ 4 નામ આપ્યા અને દુનિયાને બીજા થોડા માણસો કીધા. હજરત ઈસા પહેલું નામ આપ્યું, હજરત રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, મંસૂર ફિરસમ અને દુનિયાના બીજા થોડા માણસો પહોંચ્યા છે. તે સર્વેના કામ તથા રસ્તો એક સરખો જ હતો. શું હતો? જેઓ ત્યાં પહોંચ્યા તેઓ પોતાના રૂહના આશક હતા, રૂહના દોસ્ત હતા. તેઓ તે મકાને પહોંચ્યા. તો ઈશા હકીકતી હતા. એના પછી એમણે આ બધું કાર્ય કર્યું. અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો, વિચાર કરો. ફરમાન વાંચ્યા, સાંભળ્યા, વિચાર કર્યા અને એના ઇલમના અંદરથી તમારી ફજીલત તથા સારો વખત રૂહને ઓળખવાનો છે એ રૂહની શનાખત કરી, પોતાના રૂહની શનાખત કરી. મન અરસતા ભેદ ઇલમને, પોતાના રૂહની ઓળખ ઇલમના અંદર છે અને રૂહના દોસ્ત થયા, રૂહના આશક થયા અને તેઓ તે મકાને પહોંચ્યા. તો 3 ફરમાનથી આપણે સમજવાનું છે કે હજરત ઈસા હકીકતી હતા અને હકીકતી અને ફના ફિલ્લાના વચમાં એક બાબત આવે છે કે આઝાદીની બાબત આવે છે. બરાબર. હવે આપણે કુરાનની 2 આયતો આપણે જોઈશું. તો સૂરે આલ ઇમરાન છે, 3જી સૂરા છે. સૂરે આલ ઇમરાન જે કુરાન પાકની 3જી સૂરા છે એમાં 58મી આયાત છે. તો એના અંદર ખુદાવંદ તાલા ફરમાવે છે
કે યાદ કર કે જ્યારે ખુદાએ કહ્યું કે હે ઈસા, એટલે ખુદા રસૂલુલ્લાહને ફરમાવે છે અને હઝરત ઈસાની વાત કરી રહ્યા છે. યાદ કર કે જ્યારે ખુદાએ કહ્યું કે હે ઈસા, હું તને મૃત્યુ પમાડીશ અને એનું ટ્રાન્સલેશન આપ્યું છે ઇન્ટુ બ્રેકેટ, તો કે આ સંસારમાંથી લઈ જઈશ. કે જ્યારે ખુદાએ કહ્યું કે હે ઈસા, હું તને મૃત્યુ પમાડીશ અને મારી તરફ ઉચકી લઈ જઈશ અને હું તને જેઓ કાફિર થયા છે તેઓનાથી પાક કરીશ, મુક્ત કરીશ. તો કહેવાનો મતલબ કે અહીંયા ખુદાએ હઝરત ઈસાને ફરમાવ્યું સૂરે આલે ઇમરાન જે 3જી સૂરા છે 58મી આયત અંદર કે હું તને પાક કરીશ. તો દિલ પાક રાખવાથી મુક્તિ મળે છે. તો એવો કહેવાનો મતલબ કે હઝરત ઈસા આઝાદ નહોતા. અગર હઝરત ઈસા આઝાદ હોત તો ખુદા એમ ના ફરમાવત કે હું તને પાક કરીશ, એટલે કે આઝાદ કરીશ. દિલ પાક રાખવાથી મુક્તિ મળે છે. બીજી સૂરે આલે ઇમરાન જે આ 3જી સૂરા છે એનું જ આપણે બીજી એક આયત છે, તો એ આપણે જોઈએ. તો એવી 45મી આયત છે, એના અંદર ખુદા તાલા ફરમાવે છે, યાદ કર કે જ્યારે ફિરસ્તાઓએ કહ્યું કે હે મરિયમ, ખરેખર ખુદા તને પોતાના શબ્દના સારા સમાચાર આપે છે. તો કુન એટલે જે શબ્દ છે, કુન એટલે કે થા. ખુદાને કાંઈ બી કરવું હોય તો એ હુકમ કરે છે અને થઈ જાય છે. જ્યારે હઝરત મરિયમને કીધું, ખુદાએ કીધું કે તારાથી પુત્રનો જન્મ થશે, ત્યારે હઝરત મરિયમે ખુદાને અરજ કરી કે ખુદા, મને કોઈ પુરુષે સ્પર્શ નથી કર્યો, તો મને કેવી રીતે પુત્ર થશે? તો ખુદાએ ફરમાવ્યું તો ખુદાની કુદરત છે. ખુદા ખાલી થા કે છે અને થઈ જાય છે. તો ખુદા તને પોતાના શબ્દના સારા સમાચાર આપે છે. એનું નામ મસીહ, હઝરત ઈસા પૈગંબર માટે શબ્દ છે મસીહ. મરિયમનો પુત્ર ઈસા છે. તે આ દુનિયામાં અને આવતી જિંદગીમાં ઘણો માનવંત છે અને ખુદાના ખાસ બંદાઓમાંનો એક છે. તો અહીંયા હઝરત ઈસાને ખુદાએ બંદો કીધું, બરાબર? તો હઝરત ઇમામ આકાશ ઉત્તમ સાહેબે એનો ખુલાસો કર્યો કે બંદગીનો શું અર્થ છે? બંધ ઇન્સાનના પગ બાંધ્યા હોય છે, હક ગુલામ, અબ્દુલ્લાહ ખુદાનો ગુલામ. તો એ આઝાદીની વાત નથી. તો આ બે કુરાન પાકની આયાતના અંદર ખુદાએ ફરમાવ્યું કે હું તને પાક કરીશ અને ખુદાએ કીધું કે ઈસા જે જન્મ લેવાના છે ખુદાનો બંદો હશે, બરાબર? તો આ બાબતથી સાબિત થાય છે કે હઝરત ઈસા જન્મથી આઝાદ નહોતા, એ હકીકતી હતા. તો હકીકતી જે શબ્દ છે ફરમાન મુબારકના, એ આઝાદી માટે નથી. એના પછી મારીફત છે, આઝાદી માટે છે. અને પાંચમો ખુદા જે ફનાફીસાની વાત છે. તો મુફતી સાહેબ, તમારો આભાર ઘણો ઘણો, તમને અમે ટાઈમ આપ્યો. અને હવે આપણે ફરમાન મુબારકની યાદી આપી અને દુઆ આપીને લંબી તારીખ પૂરી કરી. तुम हमें बहुत प्यारे लगते हो, आप तो हम हमारे अजीज समझते हैं. ये सब इश्क आपके ख्याल और मोहब्बत के लिए है. हम आपकी ओर से इश्क चाहते हैं, इसलिए आपको अच्छा रास्ता दिखाते हैं. जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़कर चलाते हैं, इसी तरह हम आपको चलाते हैं. देखो इतना बड़ा समंदर है, उसमें पहाड़ और बड़े बड़े जानवर हैं. इन तमाम से गुजर कर हम यहाँ आए हैं. वो किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि खास हमारे मोमिन के लिए आए हैं. हम यहाँ पर आए हैं, वो आपके जीव के छुटकारे के लिए आए हैं. हम तुम्हारे सारे काम करने के लिए आए हैं. हम आपको आसान रास्ते से पार उतारने के लिए आए हैं. हम आपके लिए आसान मजहब लेकर आए हैं. इल्म से पहाड़ जैसी मुश्किल बातें आसान की जाती हैं. हमारा दिल चाहता है कि हम हमेशा तुम्हारे पास रहें. जाहिर की जुदाई बहुत सख्त है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बातों में हम और आप जुदा नहीं है. बातों में हम हमेशा आपके पास है. हम और आप एक है, हमेशा हम और आप जुदा नहीं है. आप हमारे मुरीद, हमारी हकीकी औलाद की तरह हो. मुरीद और मुर्शीद के दरमियान कोई भी जुदाई नहीं है. मोमिन और मुर्शीद कभी भी जुदा नहीं है, वो हमेशा एक ही है. इस तरह हमेशा मजबूत करके एक दिल रखना चाहिए. आप हमारा इश्क रखते हो और हम आपका इश्क रखते हैं, इसलिए अब आप में और हम में कोई जुदाई नहीं है. हम हमारे दिल से तुम्हें दुआ करते हैं कि खुदाया इनके दिलों में ऐसी ताकत बख्श के आजाद हो, हकीकती हो, खराबी से दूर भागे, सही रास्ते इख्तियार करे और सीधे रास्ते पर चले.
खुदाया इन्हें हकीकती आंखें बख्श, एक दुआ तमाम दुआओं से बढ़कर है। इंशाअल्लाह हमारे फरमान हमेशा दिल में रखना, भूल मत जाना। ऐसा न हो कि जब तक हम जाहिरी में यहाँ हाजिर है तब तक हमारे फरमान पढ़ो और फिर ना पढ़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह गिनान पढ़ते हो इसी तरह हमारे फरमान पढ़ना, जिस तरह गिनान की मायना निकालते हो इसी तरह हमारे फरमान की भी मायना निकालना। हमारे फरमान ही गिनान है। गिनान में, हदीस में, कुरान में है, हम उसे 100 गुना ज्यादा तुम्हें फरमान के जरिए समझाते हैं। अभी जो फरमान फरमाए जाते हैं जिसमें तुम्हारा जीव का छुटकारा हो वो पढ़ो। हमारे मोमिन के लिए एक फरमान ही काफी है। हमारे तशरीफ ले जाने के बाद ऐसा नहीं समझना कि साहिब तशरीफ ले गए। जिस तरह तुम इमाम को हाजिर समझते हो इसी तरह हाजिर समझना। अगर इमाम जाहिरी में हमेशा हाजिर नहीं बैठते लेकिन उनको हाजिर समझना चाहिए। हम भी हमेशा तुम्हारे पास बैठे। हम आप सभी को इस तरह देना चाहते हैं कि आप हमारे करीब हैं और हमेशा आप हमारे दिल और ख्यालों में हो। हम दुनिया भर के इस्माइलियों की बुलंदी और तरक्की के लिए हमारी जिंदगी आपको वक्त की है और आपके सभी सुख और कामयाबी के लिए दुआ फरमाते हैं। खाना वदान, खाना वदान। दुआ फरमाते हैं कि आप सुखी हो, आप में ताकत हो, आप में इखलास हो, आपके दिलों में ईमानदारी और हलीमी हो और आप सभी में वो रूहानी सुकून हो जो आपको अपनी जिंदगी के दरमियान आपको हिदायत दे, चाहे आपके हालात कैसे भी हो। हम उम्मीद रखते हैं और दुआ फरमाते हैं कि आप हमेशा सुखी रहो, कामयाब हो और सबसे ज्यादा आपके दिल हमेशा नूर, ईमान, हलीमी और खुशी से भरे रहे। खाना बदान, खाना बदान। आज शाम को जब हम तशरीफ ले जाएंगे तब हम चाहेंगे कि आप 2 बातें याद रखना। एक तो ये कि आप हर एक की याद, हर एक का चेहरा हम हमारे दिल में लेके जाएंगे। दूसरा ये कि आपका हमारे लिए प्यार कभी भी हो सके, उससे हमारी जमात के लिए हमारा जो प्यार है वो बहुत ही बुलंद है। और हम चाहते हैं कि आप ये याद रखो कि जब हम तशरीफ ले जाएंगे तब आप हर एक हमारे दिल में, हमारी दुआओं में, हमारे ख्यालों में होगे। और आपको ये याद रहे कि इमाम आपको ज्यादा चाहते हैं, आप उनको चाह सको उससे बहुत ज्यादा चाहते हैं और ये इल्म में आपको मजबूत रहना चाहिए। खाना वदान, खाना वदान। हम आप सबको हमारे पुरजोश, पुरशफ़क़त, प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। खाना वदान, बेहतरीन दुआ आशीष, खाना वदान। हाज़िर तमाम इल्म निशस्त के भाई बहने और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों को अली सही अल्लाह मौला मुर्तज़ा अली सही खुदा मिन आलमीन सुखी सलामत और आबाद रखे। ईमान आखिरी दम तक सलामत रखे। सारी नेक उम्मीदें पूरी करे। बच्चों को एजुकेशन में एक्सेल करे। बच्चों को नेक तौफीक दे। सबकी कुल मुश्किलात, बीमारी, बलाएं, आफतें, तकलीफें, मसाइल, गैर समझ को दूर करे। धंधा रोजगार कमाई में बरकत दे। किसी का कर्जदार और मोहताज न करे। दीन और दुनिया में पुरसुकून रखे। इल्म निकाले से सभी भाई बहनों में और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों में आपस में, फैमिली में, खानदानों में, जमात में हम सलाह, इखलास और मोहब्बत में इजाफा करे। लंबी सेहतमंद जिंदगी अता करे। हमारे मुल्क में और दुनिया भर में जहाँ भी सलामती नहीं है वहाँ सुख, सलामती और आबादी फैलाए। हमारे दिल नूर, ईमान, हलीमी और खुशी से भरे रखे। इल्म ज्ञान में इजाफा करे। हकीकती सच्ची समझ दे दे। बातों ने नूरानी दीदार नसीब करे। इसी जन्म में हमको मौला उनके नूर में एक कर दे। हाज़िर तमाम इल्म निशस्त के भाई बहनों और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों के फैमिली के रूहानी मेंबरान के अली सही अल्लाह मौला मुर्तज़ा अली सही खुदा मिन आलमीन कुल गुनाह माफ कर, बातों ने नूरानी दीदार नसीब करे, असल मुबारक में वासल करे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आप सबका तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया। या अली मदद, मौला अली मदद। थैंक यू करीम भाई। शुक्र मौलाना। આપણે ફ્રાઈડેના 11:30 વાગે મળીશું. યા અલી મદદ.